सुप्रिया ईरान सह अमेरिका एवं इस्राएल रो युद्ध को नहीं पूरा विश्व रे उत्तेजना रहितबा बेले विश्व रे वर्तमान इंधन संकट देखा जाइतबा बेले एहारी भितरे बुधवार ठारू अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गुरुत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन पई चीन रो बेजिंग रे पहुंची सारिचंती एवं विगत प्राय एक दशंधि मध्यरे कोनोसी अमेरिकीय राष्ट्रपतिंकर एहा प्रथम चीन गस्त बोली कुहा जाउछि किंतु ट्रम्प कर द्वितीय पारीर मध्य एहा प्रथम गस्त बेजिंग कैपिटल अंतर्जातीय विमान बंदर रे ट्रम्प को भव्य स्वागत करा जायछि एवं ट्रम्प तांकर अभिभाषण रे मध्य चीन रो भूरी भूरी प्रशंसा करिसंती जिंकर भूरी भूरी प्रशंसा करिसंती एवं विभिन्न समय हेतुबा समस्या को दुई राष्ट्र मुख्य केमिति आलोचना माध्यम रे समाधान करिसंती से कथा मध्य से कहिसंती ए संपर्क रे अनेक गुड़िए चर्चा आलोचना चलीछि अंतरराष्ट्रीय प्रसंग दुनिया एही भेटघाट को अपेक्षा करिछि एथरु कोन निष्कर्ष आसीबो तो दुई पावरफुल राष्ट्र मुख्यंक मध्यरे भेट संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिसंती विजय बाबू स्वागत करछि आलोचना को ट्रम्प कर बेजिंग गस्त को नेकरी अनेक चर्चा होछि या को आपण केमति देखुचंती एथरु कोन आशा करा जाई पारे जेहेतु तांको सहित तांकर व्यवसायिक बंधु माने मध्य जाइचंती तो केवल व्यवसाय ना यार संपर्क युद्ध सहित भी रहिछि देखंतु ए शिखर सम्मेलन मार्च मासरे हबार थिला आज्ञा कारण अमेरिका राष्ट्रपति भिजिट जेकोसी गोटे बड़ राष्ट्र टॉप एग्जीक्यूटिव भिजिट तो दिन में सडन हुए तेणु बहु पूर्वर स्थिर होता किंतु मझिरे आशंका देखा जाइए जे बैठक हबनी कारण जो युद्ध चलला परवर्ती जो उत्तेजना लगिला अच्छा प्रथम यही शिखर बैठक जो प्रस्ताव होता अमेरिका भाभी जे भेनेजुला रे दखल करिया परे ईरान रे 2-4 दिन भितर युद्ध सरी एठी भी गोटा गवर्नमेंट चेंज हो तेणु गोटे भिक्ट्री नहीं से चाइना आसवे तो मैंने गोटे डोमिनेंट पावर हवे आसवे कारण चाइना रे ट्रम्प को इंटरेस्ट होची ताइवान अच्छा किंतु ताइवान प्रसंग रे चेतावनी दे सारी चाइना जे आपन से संपर्क ने हां ताइवान का माने मूल जो एजेंडा थिला कारण ई युद्ध समय रे आस्ते आस्ते आपण जो ट्रम्प द्वितीय पाली क्षमता आसिले आपण लक्ष्य करते जे आमे विड्रॉ कर जेबू विभिन्न जगह सैन्य बाहिनी को विड्रॉ करूँ कारण आमर अजथा जातीय ये उपरे बोझ पड़ुचे ताइवान को तो बहुत दिन धरिक भी सैन्य कारण ताइवान का जो सी रूट प्रोटेक्ट करिया पड़ुचे वर्ष वर्ष धरिक माने सेठी सैन्य रही अच्छा किंतु सेटा गोटे स्ट्राटेजिक लोकेशन प्रथमे अमेरिका भावुला जापान अमेरिका माने इंडिया ये जो एमान मेंट समुद्रिक मेंट कर आसियान कंट्री चाइना पर दबाई रखिब किंतु ग्रेजुअली चाइनार आर्थिक स्थिति जो बढ़ेला सेटा संभव है तेणु बर्तमान भी सही गोटे प्रेसर माने किछटा प्रेसर पकाई मार्च मासरे से एजेंडा होता किंतु परिस्थिति बदली गला एवं ऑफिशियली हो बा नॉन ऑफिशियली हो वर्ल्ड जानिला ईरान ही विक्ट्रियस हो जाए अमेरिका किसी कर ना एपरिक अमेरिका मीडिया भी ये प्रचार करुचे तेणु ट्रम्प आसवा माने चीन को माने ओट पहाड़ ओह्लैला भाया अवस्था से टिके माने पेसिफाई करने पूरा टोटल एग्जीक्यूटिव की लेकर जो बिजनेस कम्युनिटी की टॉप जो बिजनेस को लेकर किंतु पब्लिकली चाइना प्रेसिडेंट जी से को किसी ग्रांड रिसेप्शन देना आपड़ जदि जो ओह्लैवाटा लक्ष्य करेंगे जो रिसेप्शन टा देले उपराष्ट्रपति एक्चुअली चाइनार प्रेसिडेंट रिसीव करिया प्रोटोकॉल नहीं
ନର୍ମାଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବଢେଇକିରି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ କୌଣସି ଯୋଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ଆଲୋଚନା ତ ସେଗୁଡିକ ବ୍ୟାକଡୋର ଆଲୋଚନା ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଘଟଣା ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀଟା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଟାଇମିଂ କୁ ନେଇକିରି କଥା, ଯେମିତି କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟା ସହିତ ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଜିସନ ଅତି ପ୍ରିକାରିୟସ୍। ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ଯୋଉ ଇନାଗୁରାଲ ମିଟିଂ ହେଲା ସକାଳେ ଯୋଉ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ୍ରାଚୀ ଯୋଉ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଦେଲେ, 7 ମିନିଟର ଭାଷଣ, ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ ଏବଂ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଏଜେଣ୍ଡା ନଉ, ଶାନ୍ତି କଥା ନଉ, ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ନଉ ବା ପରିବେଶ କଥା ନଉ ବା ଟେରରିଜିମ୍, ଯାହା ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋଟେ ତ ଥାଏ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କୋଉ ଉପରେ ସମ୍ମିଳନୀଟା ହଉଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଜାତିସଂଘର ମାନେ ଘୋଷଣାନାମାକୁ ମାନି ଆମେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଇରାନ ଉପରେ ତାକୁ ଦୃଢ ଭାଷାରେ କଣ୍ଡେମ୍ ନ କରୁ, ହେଲା କି? ତେଣୁ ଇରାନ ତାର କଥାଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭାରତ ସହିତ, ଭାରତକୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ଟ୍ରିଟ୍ ବି କରେ, କିଛି ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ରିକ୍ସର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବ୍ରିକ୍ସ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ କାଲି ତାଙ୍କର ଶେଷ ହବ ଘୋଷଣାନାମାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ୍ଡେମ୍ ହଉଛି କି ନାହିଁ। 2 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 15 ତାରିଖରେ ସରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଚୀନ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ତାର ଭାରତ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବାର ରହୁଛି କି? କାରଣ 2 ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହନ୍ତି, ପାର୍ଟନର ବୋଲି କହିବା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପଛରେ ଚାଇନା ଛିଡା ହେବା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଚାଇନା ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି, ଜିନପିଙ୍ଗ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଆଜ ଅନ୍ ଟୁଡେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆଇସୋଲେଟେଡ ହେଇଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିବା ଦିନ ବା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୋଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ୟୁଏସ୍ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଭେଟ କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ କହିଦେଲା, ଅଫିସିଆଲି କହିଦେଲା ଯେ ୟୁଏ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଇରାନ ଯୋଉ ମାନେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି, ସନ୍ଦେହ ନୁହଁ ସେ ଜାଣିଥିଲା, ବେଳେ ବେଳେ ୟୁଏ ବେସ୍କୁ ଆମେରିକାନ ବେସ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା, ଆମେରିକାନ ବେସ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ କହିଦେବା ପରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ଯେ ୟୁଏ ବି ଆଗ୍ରେସର। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ୟୁଏ ର କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ନଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ପୁଣି ୟୁଏ ର ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏବଂ କାଲି ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ୟୁଏ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋଦି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ମାନେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବା ସେଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଦେଇଦେଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ, ସେଇ ପିଳିଟା ଆଉ ନେଇ ହବନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଖୋଲା ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଇରାନର ଯୋଉ ସାର ଏବଂ ହରମୁଜରେ ଆମ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ବି ଟାର୍ଗେଟେଡ ହଉଛି କି? ଟାର୍ଗେଟର ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଇରାନ ଟାର୍ଗେଟ କରୁନି, କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ।
ଇରାନ ଟାର୍ଗେଟ କରୁନି। ଇରାନ କହୁଛି ତମେ ତମ ରିସ୍କରେ ନିଅ। ତେଣୁକରି ଯାହାର ଟାର୍ଗେଟ ରେ ରହୁ। କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ଅଲରେଡି ବୋଧେ ଆମର 14ଟା ଜାହାଜ ଅଟକିଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କେବଳ ସେ ତ ଇରାନ ତେଲ ନୁହଁ ନା, ଇରାନରୁ ତ ଆମେ ଆଣୁନଥିଲେ ତେଲ, ଆମେ କୋଉଠୁ ସାଉଦିରୁ ଆଣୁଥିଲେ, ମାନେ କାତାରରୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଏଇସବୁ ଆଣୁଥିଲେ। 13ଟା 14ଟା ବି ବୋଧେ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ଇରାନରୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ସାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଆସୁଥିଲା ଇରାନ ପଠେଇଥିଲା, ଏବଂ ରୁଷିଆରୁ ଯୋଉ ତେଲ ଆସୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ କହିଲା ଯେ ଆମେ ମଗେଇନୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାମାନେ ଆମେରିକାର ପ୍ରେସର ରହିଛି। ଯୋଉ ଆମେରିକା ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି, ଆମେରିକାର ସର୍ତ୍ତ ରହୁଛି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ଆମ କଥାରେ ନ ମାନିଛି ଆମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗେଇଛୁ। ଯଦିଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କେତେ ଲାଗିଛି ଅଲଗା କଥା। ସେମିତି ରୁଷିଆ ଉପରେ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ମାସେ ଦେଇଥିଲା ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା ମାସେ ପରେ ୱିଡ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ରିନ୍ୟୁ ହେଇନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଜାହାଜ ଅଟକିଛି ବା ଫେରି ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକିରି ଆମେରିକା ସହିତ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଡିପ୍ଲୋମାସି କୋଉଠି ବି କ୍ଲିୟର ନୁହଁ। ନା ଆମେ ଇରାନର ହେଇପାରୁଛୁ, ନା ଚାଇନାର ହେଇପାରୁଛୁ, ନା ଖୋଲା ଖୋଲି ଆମେରିକା ସହିତ ରହିପାରୁଛୁ। ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ ବାଣୀ, ସେଇଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଖରାପ ଦିଗକୁ ଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହବା, ଏସବୁ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ଇରାନ ସହିତ ଆମେରିକାର, ଯେହେତୁ ଚୀନର ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତ ତେହରାନ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କେମିତି ରାଜି ହବ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଚାଇନାର ସହଯୋଗ ନବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗସ୍ତ ଅନ୍ୟତମ ଭୂମିକା ରହୁଛି କି ଗସ୍ତର? ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଣିଥିଲେ, ଯୋଉ 14 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଆଣିଥିଲେ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେରିକା ଆସି ଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ଯେତେ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା। ବାକି ହେଲା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବିଜନେସ ଟା ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ବେଶୀ ରିସ୍କ, ହେଲା କି? ତେଣୁ ଯଦି ହରମୋଜ ନ ଖୋଲେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଜନେସ ମାଡ ଖାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇଟା ଚାଇନା ଜାଣିଛି। ଚାଇନା ତ ଏ ଦିଗରେ ଓସ୍ତାଦ ନା, ଚାଇନା ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ନ କରିକି ବାଇପାସ୍ କରୁଛି, ଯେମିତି ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ ନ ହଉ, ୱାର୍ଲଡ ନ୍ୟୁଜ। ସିମ୍ପଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ ମିଟ୍, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେମାନେ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟିକ ଟ୍ରେଡ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ହେବେ, କାରଣ ଡେଲିଗେଟ ସେମିତି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେସେଜ ଟା ଉଭୟ, ଆପଣ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲେ, ୱେଲକମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଲେ, ସେ ରିଟର୍ନ କଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ରହିଲେ ହିଁ ଆଉ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହବ। ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଦରକାର, ସ୍ଥିରତା ଦରକାର। ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନ ଭାବିକିରି ଆମେ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଭାବିବା ଦରକାର। ଏଇ ମାନସିକତାରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ରେସିପ୍ରୋକେଟ କରିକିରି ଟ୍ରମ୍ପ ବି କହିଲେ ଯେ, ମାନେ ଯଦିଓ କମିଟମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ବି ଚାଇନା ମାନେ ଇଜ ମାଇ ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ରେଫର କରିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ବ୍ୟାକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ସେଇଟା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁରା ଖୋଲା ଖୋଲି ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିକିରି ଯିବା କରିପାରିବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାଙ୍କର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରେସର ରହିଛି, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଧାରଣା ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ଲୋମାଟ ମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଉ 2-3 ମାସ ଏଇ ନର୍ମାଲିଟି ଆସିବା ପାଇଁ 2-4 ମାସ ଯିବ। ଏମିତି କିଛି କିଛି ଆସିବ
ଜାହାଜ ତ ଚାଲିଛି। ଇରାନ ତ କହିଛି ହରମୋଜ ତ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନୁ। ତମେ ତମ ରିସ୍କରେ ନିଅ, ଆମ ତରଫରୁ ଇରାନ ତରଫରୁ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ସ କିଏ ଯଦି ଇଏ କରୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆଉ 4-6 ମାସ ଚାଲେ, ମାନେ ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହବ ଭାରତର। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହୁଁ, କାହାଠୁ ସହଯୋଗ ପାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହୁଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କଥା, ଡଲାରର ଭାଉ କମୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ସମସ୍ତେ ତା ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମର ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହଉଛି। ଆମେ ପାଖାପାଖି 96 ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେଣି। ବିଜୟ ସାର୍, ଇଏ ତ ଗଲା ଭେଟଘାଟ ହବ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ରହିଛି ଏବଂ ତେହରାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଚାଇନା କାଳେ ସହାୟକ ହବ, ସିଏ ଗୋଟେ ରହିଛି। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏକାଠି ହେବେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ମାନେ କୂଟନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏସବୁକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏପରିକି ଆମେରିକାରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଏକଦା ଆମେରିକାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେ ଆମେରିକାର କମ୍ପିଟିଟର ହଉଛି ଚାଇନା। ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍କୁ ନେଇକରି ଚାଇନା ପ୍ରଭାବିତ ବୋଲିକିରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିଟର ନୁହଁ, ମାନେ ସମକକ୍ଷ, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଇକ୍ୱାଲ, ମାନେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇକ୍ୱାଲ ମାନେ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଜଣେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଇପାରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି କି ଯୋଉଠି ମାନେ ଚାଇନା ଆମେରିକାର ଆର୍ମ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଆମେରିକାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ 2 ଦିନ ତଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଖସବଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ, ଖେଳ ସମ୍ପର୍କ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଆଲୋଚନାର ରାସ୍ତା ନ ରହିବ, ଆଲୋଚନା ରାସ୍ତା ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଆତଙ୍କିତ ହଉଛି। ଯଦି ଚୀନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ମାନେ ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ହୁଏ, ପୋଷ୍ଟ କେସରେ ଯଦି ଆମେରିକା ଆମକୁ ସହଯୋଗ ନ କରେ, ଆମେ ଇରାନରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାଟେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲା ଆଗରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ତଳ ଲାଇନ ଯୋଉ ଥିଲା, ପାଇପ ଲାଇନ, ସେଇ ବାଟରେ କିଛି କରିବ, ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଚାଲିଥାଇପାରେ। ଏବଂ RSS କହୁଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଆଡଭାଇସ ଦଉଛି, ଆମେ ହାଲକା ଭାବରେ ଏଇଟା ନେଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ଯୋଉଟା ଭାରତ ପାଇଁ ସହଜ ଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରୋ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଇ ଭାରତ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ନେଇଥାନ୍ତା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର କି ଫରେନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ମାନେ ଏତେଟା ପ୍ରୋ ଇସ୍ରାଏଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଯୋଉ ଭିଜିଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋ ଇସ୍ରାଏଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଭାରତକୁ ନା ଏ ପାଖକୁ ଆଣିପାରୁଛି ନା ସେ ପାଖକୁ ଆଣିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ଏବଂ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆର ପ୍ରଭାବ 1-2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଇକୋନୋମିରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଦିଗ ରହିଛି କି ଯୋଉଠି ଆମେ ଟିକେ ଆମେରିକା, ଯେମିତି ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନ ସିଧାସଳଖ, ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁନି, ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କଥା ରୁହେ। ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ୱାନ୍ ଚାଇନା ପଲିସିକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ଯୋଉଥିରେ ତାଇୱାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କହୁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ତାଇୱାନଟାକୁ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ, ମାନେ ତାଇୱାନ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ହଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା ଚାଇନା ପାଇଁ। କାରଣ ଗୋଟା ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ରହିଲା, ଆମେରିକା ତ ଛୋଟିଆ ଶକ୍ତି ନୁହଁ ନା।
ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ରହିଛି ଏବଂ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଚାଇନା କରିଛି ତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁକାବିଲା କରିବା ସ୍ଥିତିକି ରହିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଚାଇନା ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନର କି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବି ତାର ଆମେରିକାର ଘାଟି ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ମାନେ ଚାଇନା ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। ଭାରତ ଭାବୁଥିଲା ସେଇଟାକୁ ନେଇକରି ଚାଇନା ସହିତ କି ସେଟା ବ୍ଲାକମେଲ କରିବ ହେଲା କି। ଆଉ ଚାଇନା ସେ ଦିଗରେ ଚାଇନା ଡିପ୍ଲୋମାସି କି ୱାର୍ଲଡରେ କେହି ପାରିନାହାନ୍ତି ଡେ 1 ରୁ ହେଲା କି। ମାନେ ଆମେରିକା ପାରିନି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଏ ପାରିବ କଣ। ଚାଇନା ସେଗୁଡାକ ମାନେ ଖୁବ କମ କଥା କୁହେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉ କଥା କହିବା କଥା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛେ ତାଇୱାନ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର କିଛି ଫାଇଦା ହବ ବା ଆମେ ଆମେରିକାକୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ମତେଇ ପାରିବା ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖସିଗଲେ ଯେତିକି ମାନେ କଣ ବିଜନେସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି ତାର ତୈଳ ବ୍ୟବସାୟ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ରହିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ତ ସେମାନେ ଗେଡର ହଉଛନ୍ତି ନା। ପୁଣି ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରହିଛି ଏ ରହିଛି ସେତିକରୁ ମାନେ ଚାଇନା ଏବଂ ଆମେରିକା କେହି ତାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମାନେ ପୁରାପୁରି ଜଳାଞ୍ଜଳି ନ ଦେଇ 19 ହେଇକିରି ଗୋଟା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପିସ୍ ଟକ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଇ ଇରାନ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିବ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବେପାର ହଉ ଟ୍ରେଡ ହଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ତାର ପରିଣାମ ଆମେରିକା ଇଏ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହଉ ଯାହା ହଉ ତାର ପରିଣାମ ଆମେରିକା ବି ଭୋଗୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ବାହାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଇଛି ପୁରା ୟୁଏସ ରେ ତାଙ୍କ ଛବିକୁ ନେଇକିରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଛବିକୁ ନେଇକି ସେଟା ବଦଳୁ। ନାଇଁ କଥାଟା ହଉଛି କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୁଦ୍ଧଟା ଆମେରିକା ପାଇଁ ନୁହଁ ଏଇଟା ଆମେରିକାବାସୀ ବୁଝିଗଲେଣି ବା ଆମେରିକାର ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ। ଯେହେତୁ ଆମେରିକା ରାଜନୀତିକ ବିଜନେସକୁ କର୍ପୋରେଟକୁ ସବୁକୁ ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଜିଓନିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ରହୁଛି ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଆମେରିକା ପୁରା ଓହରି ଯିବ ତାହେଲେ ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବନି ଇସ୍ରାଏଲର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବନି ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବନି କଣ ଇରାନ ବା ଅନ୍ୟ କେହି କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ କୁଆଡେ ଚାଲିଯା ନା ତମେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦେଶ ରହିବ ସେଇ ଯୋଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶ ହେଇକି ରହିବ। ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ହେଇକି ରହିବ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସେ ନୁହଁ ଗୋଟିଏ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିବ। ତମକୁ ଯୋଉଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଡିଭିଜନ ବେଳେ ଜାତିସଂଘ ଦେଇଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି ତା ଦେହରୁ କେହି ଦଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସନ୍ତାସବାଦର ସେଣ୍ଟର ହେଇଛ ଆର୍ମ ଆମ୍ୟୁନିସନର ସେଣ୍ଟର ହେଇଛ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନଟା ଆମେରିକାର ପ୍ରେସର ରହୁଛି ଜିଓନିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ପ୍ରେସର ରହୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି। ହୁଏତ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁନଥିବେ ଏଇଟା ହଉ କିନ୍ତୁ ଓହରି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗସ୍ତ ଶେଷରେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ବେଜିଂକୁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଏ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଣତା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ଯେତେବେଳେ ହଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଛିଡା ହେଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ କଣ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।